हेलो आज हामी टाइटेसन पढ्न गइरहेको छौँ त पढ्दै जाउँ है त A process of determining the concentration of an unknown solution by finding out the exact volume of its to required to react completely with a known volume of standard solution is called titration. Acidimetry. It is the process of determining the concentration of acidic solution with the help of standard alkali solution by a suitable indicator. Alkalimetry. It is the process of determining the concentration of alkali solution with the help of standard acid solution by using a suitable indicator. Indicator. It is a chemical substance which indicates the completion of a reaction by changing its color, example phenolphthalein, methyl orange, etc. Endpoint. The completion of a reaction is indicated by a indicator is called endpoint. Equivalence point. A point at which the equivalent quantity of titrant is added to the titrant is called equivalent point. It is theoretical endpoint. The difference between endpoint and equivalence point is called titration error. Neutral point. A point at which the pH of a resulting solution is 7 is called neutral point. Titrant. It is the solution that is taken in burette. Titrant. It is the solution taken in titration flask. यसमा अब हामी सुरुदेखि के हो भन्दै जाने टाइट्रेसन भनेको अननोन कन्सन्ट्रेसन नोन कन्सन्ट्रेसनबाट भेटाउने जो चाहिँ रियाक्टिङ भोल्युमबाट भेटाइन्छ फेरि टाइट्रेसन भनेको अननोन कन्सन्ट्रेसन डिटरमाइन गर्ने बाई नोन कन्सन्ट्रेसन बाई मेजरिङ देयर रियाक्टिङ भोल्युम्स एसिडिमेट्री भनेको चाहिँ एसिडिक स्ट्रेन्थ भेटाउने बाई नोन स्ट्रेन्थ अफ एल्काली एल्काली भनेको फेरि त्यस्तै एल्कालीको कन्सन्ट्रेसन भेटाउने नोन एसिडिक स्ट्रेन्थबाट इन्डिकेटर भने जसले चाहिँ आफ्नो कलर चेन्ज गरेर रियाक्सन कम्प्लिट भयो भनेर देखाउँछ एन्ड पोइन्ट भने इन्डिकेटरले कलर चेन्ज गरेपछि थाहा हुने पोइन्ट इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट भनेको जसमा दुवैको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इक्वल हुन्छ यो थियोरिटिकल एन्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ एक्चुअल एन्ड पोइन्ट अनि डिफ्रेन्सलाई चाहिँ टाइट्रेसन एरर न्युट्रल पोइन्ट भने जसमा पिएच 7 हुन्छ टाइट्रान भने जुन ब्युरेटमा हालिन्छ टाइट्रान भने जुन टाइट्रेसन फ्ल्याक्समा हालिन्छ एसिड बेस्ड टाइट्रेसन The titration between acid and base is called acid-base titration. In this titration, neutralization reaction takes place. Redox reaction. The titration between the oxidizing agent and reducing agent is known as redox reaction. In this titration, the redox reaction takes place. यता हामीले KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस 5 C2H2O4 यो भनेको अक्जालिक एसिड हुन्छ यो गर्दाखेरि K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस 8H2O प्लस 10CO2 आउँछ अनि यसमा चाहिँ इन्डिकेटर भनेको KMnO4 नै हुन्छ जसले पिङ्क कलर दिने गर्छ Ideometric and iodometric titration. Iodine is a mild oxidizing agent and its solution undergoes titration in the two ways. Ideometric titration, ideometry. The direct titration of standard iodine solution with a reducing agent is called ideometry. Example, titration of iodine with sodium thiosulfate. भनेको आयोडिन सिधै रियाक्ट गर्नु पर्यो हैन यसपछि आइडोमेट्रिक titration या idometry. The titration in which the prepared iodine Ki by means of some chemical reaction is titrated against hypo is called iodometric. It is used to determine the concentration of oxidizing agents. Example, titration of CuSO4 and hypo. माथिकोमा के थियो आइडियोमेट्रिकमा सिधै आयोडिन युज गर्ने भयो आयोडोमेट्रिकमा केआई युज गर्ने भयो precipitation or argentometric titration. The titration in which a precipitate is formed as a result of reaction between the reacting solution is called precipitation titration. Example, titration of silver nitrate and sodium chloride. It is called argentometric titration because silver nitrate solution is used in the precipitation. AgNO3 युज गरेको भएर यसलाई आर्जेन्टोमेट्रिक भनिन्छ अनि यो रियाक्ट गर्दाखेरि AgCl आउँछ जसले चाहिँ व्हाइट पिपिटी दिन्छ Complexometric titration. The titration between the metal ion and complexing agent in which the formation of a soluble complex takes place is called complexometric titration. The metal ion is called central metal atom and the complex agent is called a ligand. यो लिग्यान्ड र कम्प्लेक्स आयन ट्रान्जिसन मेटलमा नि आउँछ पछि पढ्नुपर्छ टाइट्रेसन बिट्विन क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम आयन्स विथ इडिटिए इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड यहाँ रियाक्सन छ तल
CA++ plus EDTA गर्दाखेरि EDTA कम्प्लेक्स आउँछ सो यो कम्प्लेक्स फर्म हुने खाले रियाक्सन भयो यसपछि टाइप्स अफ इन्डिकेटर एक्सटर्नल इन्डिकेटर र इन्टर्नल इन्डिकेटर the indicator which are added to one of the two solutions during titration to find the endpoint are called internal indicators. Based on the nature, they are divided into three classes. Acid-base indicator. These are used in acid-base titration. They change their color at definite pH. Example, methyl orange, phenolphthalein, methyl red, र litmus paper. यिनीहरूले acid base को त्यो pH को अनुसार कलर चेन्ज गर्छ absorption indicator. They can change the color of the precipitate by getting absorbed in it. In iodometric and iodometric, 1% freshly prepared starch solution is used as indicator. Example, organic dye like fluorescein and eosin. भन्नाले कलर चाहिँ पिपिटीमा अब्जर्भ भएर आउने गर्छ सेल्फ इन्डिकेटर भनेको दे देमसेल्फ एक्ट एज इन्डिकेटर ड्युरिङ रियाक्सन इन द टाइट्रेसन अफ अक्जालिक एसिड विथ केएमएनएफओ द एन्ड पोइन्ट इज मार्क बाई द appearance of pink color जुन चाहिँ KMNO4 दिन्छ external indicator the indicator which is not added to the solution but used externally is called external indicator it is placed outside on a reference porcelain base example in the titration of K2Cr2O7 and ferrous ammonium sulfate solution K3FeCN6 is used as external indicator अब छ normality equation यो न्युमेरिकलको लागि चाहिन्छ according to the law of equivalence substances react in their equivalent portion. This means that a certain number of gram equivalent of acid neutralizes the same number of gram equivalent of alkali. Gram equivalent equals छ भने ठ्याक्कै न्युट्रलाइज हुने भयो सो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एल्कालीसँग इक्वल हुन्छ वी नो द्याट नर्मालिटी इज इक्वल्स टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ सल्युसन इन लिटर so number of gram equivalent is equals to volume of solution into normality so norm at equivalence point number of gram equivalent of acid is equals to number of gram equivalent of alkali number normality of acid volume of acid is equals to number of alkali into volume of acid so SAVA SBBB or N1B1 is equals to N2B2 S भनेको strength V भने volume N भनेको normality this equation can be applied in all reaction between any two solutions and also for dilution of the solution. Principle of volumetric analysis. The principle of volumetric analysis is based on the principle of chemical equivalence which can be stated as substances always react to their equivalent portion. The following are the laws of volumetric analysis. Acid and alkali solution of same normality always neutralize in equal volume. 10 ml of n by 10 acid is equals to 10 ml of n by 10 alkali. सेम कन्सन्ट्रेसन छ भने जहिले नि इक्वल भोल्युममा हुने भयो अब त्यसै गरी इक्विभ्यालेन्ट भोल्युम इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु इट्स नर्मालिटी सो तिमीले भोल्युम बढाउँदै गयो भने नर्मालिटी घट्दै जान्छ सो 100 ml अफ n by 10 acid is equals to 100 n by 10 of 1m acid अब 10 ml of 1n acid when a base is completely neutralized by when an acid is completely neutralized by a base the normality equation holds good भनेको इक्विभ्यालेन्ट पोइन्टमा यो काम गर्छ भनेको BASA is equals to BBSB volume of acid normality of acid volume of base normality of base if two different acid solutions are mixed the resulting solution will be BMSM is equals to B1S1 plus B2S2 M भने mixture B mix S mix is equals to जो एसिड किन एसिड त जोड्दाखेरि एसिड जोडिन्छ र एल्काली र एसिड जोड्दाखेरि माइनसमा हुन्छ सो B1S1 minus B2S2 titration curve and selection of indicator यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ the pH of a solution depends on the H plus concentration greater the H plus concentration lower its pH and vice versa when a certain volume of acid is titrated against by a base the H plus decreases for each turn addition of base corresponding pH of a solution increases. If a graph is plotted between pH and volume of base added, the steep rise in pH occurs at the endpoint. The curve thus obtained is called titration curve. An indicator whose pH range falls within this interval of pH shows a sharp color change and it can be used to determine the endpoint. Different types of acid-base titration is given below.
सुरुमा के लेखेछ खर्र एकचोटि बुझौँ है। पिएच अफ अ सल्युसन डिपेन्ड्स अन एच प्लस कन्सन्ट्रेसन। एच प्लसले पिएच भन्छ। एच प्लस धेरै भयो भने पिएचको भ्याल्यु घट्छ र भाइस वर्सा। अनि यसपछि अब हामीले जब यो गर्छौँ द हामीले पिएचको ग्राफ र भल्युमको ग्राफ लियो भने एउटा एन्ड पोइन्टको बेलामा स्टिप राइज हुन्छ। सो यो बेलामा इन्डिकेटरले कलर चेन्ज देखाउँछ अनि यसरी हामीले थाहा पाउँछौँ। सो फेरि पढ्छु। द पिएच अफ अ सल्युसन डिपेन्ड्स अपन द एच प्लस कन्सन्ट्रेसन। ग्रेटर द एच प्लस आयन the lower its pH value and vice versa. When a certain volume of acid is titrated by a base, the H plus decreases for each turn addition of a base. Corresponding pH of a solution is increased. If a graph is plotted between pH and volume of base added, the steep rise in pH occurs at the endpoint. The curve thus obtained is called the titration curve. An indicator whose pH range falls within the interval of the pH shows a sharp change in color and it can be used to determine the endpoint. Different types of acid-base reaction are given below. So यो ग्राफ याद गर्नु पर्यो हैन र pH रेन्ज पनि याद गर्नु पर्यो अनि मिथाइल रेड पनि याद गर्नुपर्छ। यता यहाँ मिथाइल रेड लेखेको छैन। अनि यसको चाहिँ सर्टकट मेथड भनेको 3 6 8 11 भनेर याद गर्ने। यो 11मा हुन्छ 3 6 8 11। So titration between strong acid and strong base. In this case, the shape of the curve ABCD, the steep rise between 3 and 11. So मैले अघि नै भन्थे 3 र 11 the strong acid, strong base. I think यो हल्का मिस्टेक छ जस्तो लाग्यो मलाई। यो स्ट्रङ बेस हुनुपर्ने हो, यहाँ स्ट्रङ बेस हो, यहाँ चाहिँ विक बेस। सो कति भयो 11 हुन्छ। सो 3 द पिएच रेन्ज अफ बोथ मिथाइल ओरेन्ज एन्ड फिनोफिथालिन फर्स्ट विथिन दिन रेन्ज। मिथाइल रेडको नि यहीमा पर्छ। मिथाइल रेडको चाहिँ रेन्ज भनेको 4.4 देखि 6.3 हुने गर्छ। सो बोथ द इन्डिकेटर विल बी युज टु डिटरमाइन। यसपछि छ टाइट्रेसन बिट्विन स्ट्रङ एसिड र विक बेस। स्ट्रङ एसिड र विक बेस हुँदाखेरि के हुन्छ त हेरौँ है त। मेरो फर्मुला के थियो 3 6 8 11। सो यो स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस विक एसिड विक बेस। सो स्ट्रङ एसिड विक बेस छ भने यो लिनु पर्यो। यो लियो भने के हुन्छ त 3 देखि 8 भयो। मिथाइल रेन्जको पर्छ अनि त्यसको नि पर्छ, मिथाइल ओरेन्जको पर्छ, मिथाइल रेडको नि पर्छ, फेनोफिथाइलिनको चाहिँ पर्दैन अनि त्यसरी निस्किन्छ। टाइट्रेसन बिट्विन विक एसिड एन्ड स्ट्रङ बेस। इन दिस केस द सेप अफ द कर्भ इज एबिजिएच। द स्टिप राइज अकर्स बिट्विन 6 and 11, 6 and 11 नै विक बेस स्ट्रङ बेस। द पिएच अफ फेनोफिथालिन फल्स विथिन दिस रेन्ज। यसमा भन्ने हो भने त के अरे मिथाइल रेडको नि पर्छ किनभने 6.3 हो, तर मिथाइल रेडको चाहिँ एकदमै नजिक भएको भएर हामीले यो कन्सिडर गर्दैनौँ। So this indicator is used to determine the endpoint for this titration. Number 4, titration between weak acid and weak base. In this case, the shape of the steep shape of the curve is EFGH. The steep rise occurs between pH 6 and 8. The pH range of no indicators falls within this, so the titration cannot be carried out. हामीले यसको कसरी भइरहेको हेर्नु पर्यो भने हामीले अर्कै युज गर्नुपर्छ। अनि यहाँ मिथाइल रेडको पनि लेखिदिएको रहेछ है। सो मिथाइल ओरेन्जको रेडदेखि येल्लो जान्छ एसिडिकदेखि एल्कालाइन जाँदाखेरि र पिएच भनेको 3.1 देखि 4.4। मिथाइल रेडको रेडदेखि येल्लो जान्छ सेम तर फरक छ होइन। यसको चाहिँ 4.4 देखि 6.3। फेनोफिथालिन कलरलेसदेखि पिङ्क जान्छ, यसको 8.2 देखि 10 र रिलेटिभ सेपर रेडदेखि ब्लू 5.5 देखि 8। यो पर्दैन अहिलेकोमा होइन। यति चाहिँ हामीलाई हेर्नु पर्यो, यति चाहिँ याद हुनु पर्यो त्यो इन्डिकेटर सेलेक्ट गर्ने बेलामा। अब यहाँ सल्भ इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ। 2 grams of CaCO3 neutralizes 50 cc of HCl solution. What is the normality of HCl? सो हामीलाई के दिएछ हेरौँ है त। एउटा 2 grams of CaCO3, सो वेट देख न्युट्रलाइजेस 50 cc of HCl। सो हामीले के लगाउन सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि W/E यो चाहिँ CaCO3 को इज इक्वल्स टु N/V/1000 यो चाहिँ HCl को। सो W को ठाउँमा 2 ग्राम हाल्ने होइन। अनि त्यसपछि यो 1000 त भइहाल्यो, ई भनेको 50 हुन्छ। सो यहाँ 2 छ 50 छ। यो स्टेपहरू चाहिँ नहेरे नि भयो। यहाँबाट यहाँ गइराखु 2 वेट भयो, इक्विभ्यालेन्ट वेट 50 भयो, 1000 यहाँबाट आयो, 50 यो
भोल्युम दिएको छ, सो एन आउँछ 0.8। अब सेकेन्ड क्वेसनमा हेरौँ। 150 solution of NaOH 10 cc of यो रियाक्ट गर्छ, completely neutralize. It requires 60 cc of n by 2, calculate the normality of NaOH. फेरि पढौँ है त। To a 150 cc solution of NaOH 10 cc of n by 2 HCl was added, and for complete neutralization it required 60 cc of n by 12 HCl. What is the normality of NaOH? सो हामीलाई दुईवटा केस दिएको छ, सो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि ओके, सो के भनेछ भन्दाखेरि एउटा भाँडो छ एनएओएचको, तिमीले यसमा एउटा HCl1 हाल्छौ, HCl1 भनौँ, अनि HCl2 हाल्छौ, अनि यो हाल्दाखेरि चाहिँ न्युट्रलाइज भयो। सो कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि हामी बेस चाहिँ एसिड 1 र एसिड 2सँग इक्वल गर्छौँ। सबैमा एनबी बाई 1000 हुन्छ, सो एनबी एनबी सबैबाट काटियो होइन। सो हामीले यसमा भ्याल्यु हाल्नु पऱ्यो भने 150 एन, यो भीको भ्याल्यु भयो, एन हामीलाई थाहा छैन, एनको भ्याल्यु थाहा छैन, अनि अर्कै मैले एन राम्रो लेखेन, एनको भ्याल्यु थाहा भएन, अनि A1 भनेको 10 इन्टु एन बाई 2, यहाँलाई 1 लेखेँ नि भयो, प्लस यसको 60 इन्टु एन बाई 12। यो एन चाहिँ एनएओएचको, तर यो एन चाहिँ युनिट जस्तो भनौँ न। सो हामीले एनएओएच निकाल्यो भने यसको भ्याल्यु एन बाई 15 आउँदो रहेछ। सो यहाँ पनि त्यही गऱ्यो होला, 5cc151 यो उता लग्यो होइन। यसपछि सबै गऱ्यो 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 गऱ्यो, लास्टमा यही आयो, ठिक छ। अब 3 नम्बरको हेरौँ। What volume of NaOH containing 96 gram per liter is required to complete neutralize 1 liter of n by 2 H2SO4? सो इक्वल आउनु पऱ्यो, ठिक छ। सो हामीले पहिला ग्राम पर लिटरलाई कन्भर्ट गर्छौँ। ग्राम पर लिटरलाई कन्भर्ट गर्न के गर्नुपर्छ, नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट। नर्मालिटी थाहा छैन होइन, इक्विभ्यालेन्ट वेट थाहा छ। सो यो र योबाट हामीले नर्मालिटी निकाल्छौँ, अनि यसपछि यो निस्केपछि सो ग्राम बाई लिटर पर इक्विभ्यालेन्ट वेट। सो यहाँ पनि त्यही गरेर छ हेर, भोल्युमलाई एक्स मानेछ, अनि यो लगाएर ग्राम पर लिटर बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट 1000 यहाँ आयो, किन 1000 भनेर दिएछ 1 लिटर भनेपछि, अनि एन बाई 10 भनेर दिएछ। सब क्यालकुलेट गर्दाखेरि यति आउने भयो। यसपछि 4 नम्बरमा 10 cc of n by 10 HCl is neutralized by 50 cc of NaOH. What volume of this alkali is required to prepare 1000 cc of n by 10 solution? So 80 HCl छ, यसले 80 लाई न्युट्रलाइज गरेछ। सो कति भोल्युम चाहिन्छ टु प्रिपेयर 80? सो हामी भाँडो लिउँ होइन, सबभन्दा सजिलो इक्जाम्पल भाँडोबाट HClमा NaOH हाल्यो, अनि यो हाल्दाखेरि न्युट्रलाइज भयो। अब न्युट्रलाइज भएपछि यसको हामीले कन्सन्ट्रेसन निकाल्छौँ। यसको कन्सन्ट्रेसनलाई कति हालेपछि चाहिँ एन बाई 100 सल्युसन बन्छ भन्ने कुरा भइरह। सो 10 cc अफ यहाँ हेरौँ, 10 cc अफ n by 10 HCl इज इक्वल्स टु 50 cc अफ NaOH. सो 10 इन्टु n by 10 इज इक्वल्स टु SP, किनकि हामीलाई यो निकाल्नु छ। SP भनेको n by 50 आउँदो रहेछ। अगेन अब हामीलाई n by 50 देख, अब निकाल्नु पऱ्यो। सो n कन्सन्ट्रेसन इन्टु n by 50 इज इक्वल्स टु 1000 by n by 100। यो भनेको यो हामीले NB11 इज इक्वल्स टु N2B2 वाला फर्मुला लगाएको। सो यो हाल्दाखेरि 500 cc आयो। 5th नम्बरको क्वेसनमा हेर्ने हो भने 5.3 ग्राम अफ इम्प्योर Na2CO3 was added to 100 cc of 1NHCl. The residual acid required 10 cc of N by 2 NaOH. Calculate percentage of Na2CO3 in the sample. सो यो गर्नको लागि म चाहिँ यहाँ डाइरेक्टवाला लेख्छु, तर यो यसरी गरे नि भयो है। पर्सेन्टेजको लागि चाहिँ लास्टवाला गर्नै पर्छ, तर यतिकै गर्न। सो यो इम्प्योरवाला दिएछ, सो लेट डब्लु बी द प्योर है। हामीले यो गऱ्यो भने यो गर्दाखेरि यो हुन्छ। के भनेको भन्दाखेरि मेटल जहिले नि के हुन्छ, बेस हुन्छ। के अरे यो त बेस हो, मेटल दिएर रहेछ नि, यो दिएछ Na2CO3 भने बेस, NaOH बेस। सो यिनीहरू सँगै हाल्ने। 10 by 10 र n by 2 छ, हाल्यो, अनि यसलाई डब्लु मान्यो किनकि यो इम्प्योर वेट हो, हामीलाई प्योर वेटको हेर्नुपर्छ। इज इक्वल्स टु 100 बाई N1। यसलाई क्यालकुलेट गऱ्यो भने डब्लु कति आउँछ, यति आउँछ। अब हामीले यहाँ भ्याल्यु हाल्छौँ, डब्लु अफ एनएलटर यो र यो। सो यो भ्याल्यु हाल्यो, यसपछि तिमीले प्योर वेट निकाल्यौ, अनि पछि रेसियोलाई मल्टिप्लाई गर्यो, आयो।
यसपछि छ a sample of sulfuric acid having specific gravity 1.51 contains 60.65% of pure H2S4 by weight. What volume of this acid would be required to furnish 1 liter of 1 by n H2SO4? हामीलाई यो फर्मुला यो फर्मुलामा डिराइभ गरेर देखाउँला है त हेरौँ है सो एन इज इक्वल्स टु जी बाई एल ग्राम पर लिटर इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ ठिक छ अब इक्विभ्यालेन्ट एकछिन है ए डिभाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ ग्राम पर लिटर भनेको नर्मालिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट ग्राम पर लिटर भनेको चाहिँ फेरि 10 इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी बाई ई भएर यसरी आयो सो हामीले यो फर्मुला लगाउँछौँ यो फर्मुलामा भ्याल्यु हाल्छौँ भ्याल्यु हालेपछि यो आउँछ एक्सएमएल अफ यति भनेको चाहिँ यति हुन्छ सो हामीलाई कति लाग्छ न्युट्रलाइज गर्न हामीले निकाल्यौँ ठिक छ यसपछि 7th नम्बर 1.84 gram of mixture of CaCO3 and MgCO3 were heated with 50 ml of 0.97 HCl solution. The excess acid requires 17 ml of N by 2 for neutralization. Calculate the percentage composition of the mixture. So percentage composition भने कति CaCO3 छ र कति MgCO3 भन्ने कुरा भयो. So amount of acid use 50 into यो गर्यो अब हामीले CaCO3लाई x मान्यौँ भनेपछि टोटल 1.84 छ भने MgCO3को 1.84 माइनस x भयो 100 ग्राम भनेको 73 HClसँग इक्वल हुन्छ यसको यो गर्यो अब म आफै गर्छु यो चाहिँ मैले नि के लेखेको भयो सो हेरौँ है त सो CaCO3 को हामी वेट के मान्छौँ 1.4 1.84 ग्राम अनि W अफ MgCO3 को कति मान्छौँ 1.84 माइनस एक्स एस यो चाहिँ एक्स हुन्छ है हामीले यसको एक्स मान्छौँ यसको 1.84 माइनस एक्स सो हिटेड विथ 80 द एक्सेस एक्सिड रिक्वायर्ड 80 सो पर्सेन्टेज कम्पोजिसन यो कसरी गर्छौ भन्दाखेरि सुरुमा एनबी बाई 1000 प्लस यो केसको हुन्छ यो एनएमएचको हुन्छ WCaCO3 बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट प्लस W बाई ई MgCO3 गर्छौ अनि यसलाई केसँग इक्वल हाल्छु यससँग इक्वल हाल्छु HClसँग सो एनबी बाई 1000 HCl अनि यो सल्भ गरेपछि तिम्रो एक्सको भ्याल्यु आउँछ अनि यो भ्याल्यु आएपछि यसको भ्याल्यु आयो अनि फेरि यसको नि भ्याल्यु आयो अनि पर्सेन्टेज कम्पोजिसन कसरी निकाल्छौ भन्दाखेरि एक्सको भ्याल्यु जस्तै यहाँ 1 आएर छ सो तिमीले यहाँ हाल्छौ एन्सर आउँछ जस्तै यहाँ आएर 1 बाई 1.8 इन्टु 100% गरेर किनकि त्यो CaCO3 को पर्सेन्टेज निकाल्यो किनकि चाहिँ CaCO3 को पर्सेन्टेज डिभाइडेड CaCO3 को वेट डिभाइड बाई टोटल वेट गर्नुपर्छ अनि MgCO3 को पनि त्यस्तै गर्यो सो अरू हेरौँ के रहेछ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू ओके हामी सल्भ गरौँ यो सल्भ चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा गरिदिउँला धेरै छ कसरी गर्ने सिकाइदिउँला अहिलेको लागि यति